समस्त को मु स्वागत करछु मो यूट्यूब चैनल द प्लस 2 सेकंड ईयर आर्ट्स द प्लस 2 सेकंड ईयर आर्ट्स पिला जो मानकर लॉजिक अछि तो लॉजिक पिला तमन को स्वागत करछु कोन ना 80 मार्क का सेट तो 80 मार्क रा सेट हमें मैराथन क्लास आलोचना करबा तो चलो हमें स्टार्ट करबा कोन दे 80 मार्क रा मैराथन क्लास रे लॉजिक रा केमते टाइप रो जमा लॉजिक क्लास हे नथला बहुत पिला कमेंट करथलो कि मैम लॉजिक क्लास करिया को तो फाइनली तमरा लॉजिक क्लास ने आछि तो लॉजिक रा 80 मार्क क्लास ने आछि तो केमती टाइप रो क्वेश्चन तमे जानि ना तो आलोचना करबा केमती कोन लॉजिक रे 80 मार्क रे केमती कोन सब क्वेश्चन पडुछ तो चलो हम स्टार्ट करिया तो प्रथमे सेमती सेम 80 मार्क माने 21 टी हमर कोन ना एमसीक्यू क्वेश्चन दबो बुझला तो एमसीक्यू क्वेश्चन हम प्रथमे आज आलोचना करबा केउ संस्थान रे सिद्धांत एक सदर्थक तर्कवाक्य नुहे केउ संस्थान रे प्रथम संस्थान द्वितीय संस्थान तृतीय संस्थान चतुर्थ संस्थान केउ संस्थान रे ना द्वितीय संस्थान केउ संस्थान ना द्वितीय संस्थान नेक्स्ट अरिस्टोटल का मतरे केउ संस्थानटी एक संपूर्ण वैध संस्थान अरिस्टोटल का मतरे प्रथम संस्थान द्वितीय संस्थान तृतीय संस्थान चतुर्थ संस्थान केउ संस्थान ना अरिस्टोटल का मतरे केउ संस्थान रे एक संपूर्ण वैध प्रथम संस्थानटी एक वैध कोन ना संस्थान रूपे नेक्स्ट सामनेस को साक्षात रूपांतरीकरण रे केउ सिद्ध न्याय रूप को रूपांतरित करिवे बारबरा सेलारेंट डारी फेरियो कोन हबो ना सामनेस को साक्षात रूपांतरीकरण सेलारेंट करिवो नेक्स्ट सेसारे को असाक्षात रूपांतरीकरण रे केउ सिद्ध न्याय रूप को रूपांतरित करिवे बारबरा सेलारेंट डारी फेरियो कोन हबो ना फेरियो सेसारे को असाक्षात फेरियो रूपांतरीकरण करिवो नेक्स्ट अस्वीकृतिमूलक दुई श्रृंगक जुक्ति को कौन कहा जाए अस्वीकृतिमूलक दुई श्रृंगक जुक्ति को भावात्मक निषेधात्मक सरल जटिल कौन हबो ना निषेधात्मक नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला जदि क ख हुए तेबे ग घ हुए जदि क ख हुए तेबे ज झ हुए तो ग घ नुहे अथवा ज झ नुहे अतएव क ख नुहे कौन हबो तो एटा कोन यह की प्रकार जुक्ति अटे सरल भावात्मक सरल निषेधात्मक जटिल भावात्मक जटिल निषेधात्मक कोन हबो ना हबो सरल निषेधात्मक तापर देखिबा निम्न प्रदत्त मध्यरु केउटी एक आपादन फलन तो आपादन फलन कोन हबो ना ए आपादन फलन एटा हबो ना एटा ना एटा ना एटा आपादन कोडा ना आपादन होची एटा होची तमरा आपादन फलन बुझियला तापरे प मिथ्या हेबो जेतेबेले प सत्य फ मिथ्या फ सत्य प मिथ्या फ मिथ्या प सत्य फ सत्य कोन हबो पिला माने तमरे एटा ना प मिथ्या हबो एवं कोन ना फ सत्य हबो तापरे देखिबा कोन देछि वैकल्पिकर चिन्ह कोन अटे तो पिला माने वैकल्पिकर चिन्ह कोन वैकल्पिक चिन्ह कोन अटे कोटा वैकल्पिक चिन्ह पिला माने आ भितरु ना एटा होची वैकल्पिक कोन ना वैकल्पिक चिन्ह एटा आपादन एटा वैकल्पिक बुझला एटा संयोजक चिन्ह नेक्स्ट कोन देला कर्ण कौरवंक सखा अटंती कौरवंक सखा श्रवणेन्द्रिय नुहे श्रवणेन्द्रिय कर्ण नुहे यह केउ तर्क दोष द्विर्थक पक्ष दोष द्विर्थक साध्य दोष ना द्विर्थक हेतु दोष ना अवैध साध्यता दोष कोन हम एटा तमरो पिला माने ना हबो द्विर्थक साध्य दोष कोन ना द्विर्थक साध्य दोष नेक्स्ट नववधूर गृह प्रवेश वृद्ध व्यक्ति मृत्युर कारण यह केउ प्रकार तर्क दोष अतः परं तस्माद् अतः तर्क दोष कारण स्थाने उपकारण ग्रहण तर्क दोष उपकारण कारण तर्क दोष उपरोक्त मध्यरु कोनोष्टि नुहे कौन हबो ना अतः परं तस्माद् अतः तर्क दोष नेक्स्ट क्वेश्चन धनात्मक चिन्ह बदल रे केउ चिन्ह प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र रा विशेष उपयोगी होइଥାଏ गाणितिक चिन्ह ज्यामितिक चिन्ह प्रत्यात्मक चिन्ह कोनोसिटी नुहे कोन हबो ना ट्रिपल आई हे जो प्रत्यात्मक चिन्ह नेक्स्ट
नेक्स्ट कौन देला केतोटी परीक्षण पद्धति रही 3टी 4टी 5टी 6टी परीक्षण पद्धति केतोटी रही ना 5टी परीक्षण पद्धति रही केतोटी ना 5टी। नेक्स्ट परीक्षण पद्धति क्षेत्र में प्रयोग होता केतोटी निरसन नियम रही गोटे 2टी 3टी 4टी केतोटी निरसन नियम रही ना 3टी निरसन नियम रही। नेक्स्ट केउ पद्धति कार्य सम्मिश्रण क्षेत्र में विफल हुए अन्वय पद्धति वितरक पद्धति संयुक्त पद्धति सहचारी परिवर्तन पद्धति केउ पद्धति ना अन्वय पद्धति। नेक्स्ट निरसन नियम केते प्रकार अटे 2 प्रकार 3 प्रकार 4 प्रकार 5 प्रकार निरसन नियम 3 प्रकार अटे। नेक्स्ट केउ पद्धति रे काकतालीय दोषर संभावना रही अन्वय पद्धति वितरक पद्धति संयुक्त पद्धति परिशेष पद्धति केउ पद्धति ना वितरक पद्धति रे कौन होइछि ना काकतालीय दोष रही। नेक्स्ट केउ पद्धति को गोटे अवरोह पद्धति कह जाए केउ पद्धति को संयुक्त पद्धति परिशेष पद्धति अन्वय पद्धति व्यतिरक पद्धति केउ पद्धति ना परिशेष पद्धति को अवरोह पद्धति कह जाए। नेक्स्ट न्याय अनुमान क्षेत्र में केतोटी अवयव थाए 2टी 3टी 5टी 7टी केतोटी थाए पिला माने ना 5टी केतोटी न्याय अनुमान क्षेत्र में 5टी अवयव थाए। नेक्स्ट व्यापक मध्य थिबा नियत निरुपाधिक संबंध को कौन कह जाए अनुमान जुक्ति व्याप्ति व्यापक कौन कह जाए ना व्याप्ति कौन ना व्यापक मध्य नियत निरुपाधिक संबंध को व्याप्ति कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो लास्ट क्वेश्चन श्रीमद् भगवत गीता रे केतोटी अध्याय रही अछि 16टी 17टी 18टी 19 तो एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन श्रीमद् भगवत गीता रे 18टी केतोटी ना 18टी अध्याय रही तापर आसिला कोन देखो केनतिया ना 2 मार्किया तमरा आसीबो 7टा क्वेश्चन तो पिला माने 2 मार्किया आसीबो तमरा 7टा क्वेश्चन तो 7टा क्वेश्चन हम आलोचना करिबा। प्रथम संस्थान रे संस्थानर स्वतंत्र नियमटी कोन एक रे लिखिबो कोन ना साध्य वैव सामान्य हुए 2 रे लिखिबो पक्षावैव सदर्थक कोन ना साध्य वैव सामान्य पक्षावैव सदर्थक। नेक्स्ट 2 श्रृंगक जुक्तिर नियम कोन ना 2 श्रृंगक जुक्तिर 2टी नियम रहिछि एहार नियम 2टी मिश्र प्राकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति ऊपर कहा ऊपर आधारित अछि ना मिश्र प्राकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति। एक पॉइंट रे कोन लिखिबो ना साध्य वैवर पूर्वक द्वय को पक्षावैव रे वैकल्पिक भाबे स्वीकार कले ताहार अनुगदय को सिद्धांत रे हुए तो निरपेक्ष किबा वैकल्पिक भाबे स्वीकार करा जाय किंतु एहार विपरीत नियम ग्रहण योग्य नुहे। 2 पॉइंट रे कोन लिखिबो ना साध्य वैवर अनुगदय को पक्षावैव रे वैकल्पिक भाबे अस्वीकार कले ताहार पूर्वक द्वय को सिद्धांत रे हुए तो निरपेक्ष किबा वैकल्पिक भाबे अस्वीकार करा जाय किंतु एहार विपरीत नियम ग्रहण योग्य नुहे। तापर कोन देला डिमारिस रो साक्षात रूपांतरीकरण कोन ना डिमारिस रो होची कोन ना डिमारिस रो होची डारी डिमारिस एटी लिखिबो हाइपेन दे डारी तापर लिखिबो प्रथम संस्थान एमति लिखिबो तापर कोन ना केतेक प म अटे आ समस्त केतेक प म अटे तापर आ लिखिबो देखो सेती लिखिबो तापर ई लिखिबो एटा ई देकी लिखिबो कोन ना केतेक प म अटे तापर आ देकी एठी तळे लिखिबो समस्त म अ अटे तापर लिखिबो कोन ना आ समस्त म अ अटे म द्वारा ई केतेक प म अटे तापर अतएव ई कोन ना केतेक अ प अटे अतएव ई केतेक प अ अटे तो एटा तुमको देखि देबी आंसर त माने स्क्रीनशॉट मार देबो बुझी पार नथिबो। तापर द्विथक हेतुपद दोष कोन द्विथक जेउ क्षेत्र रे हेतुपदटी 2टी अर्थ रे व्यवहृत होइताय सेठारे जुक्तिटी को द्विथक हेतुपद दोष दृष्टि बोली कहै जथा अरुण तिमिरर ध्वंसकारी जबा पुष्प अरुण तापर एमति लिखिबो जबा पुष्प अतएव जबा पुष्प तिमिर ध्वंसकारी एठारे हेतुपद साध्य वैव रे सूर्य को बुझाउतबा स्थळे पक्षावैव रे मंदार फूलर लाल वर्ण को बुझाउछि
ତାପରେ ଅବୈଧ ପକ୍ଷପଦ ଦୋଷ କ'ଣ? ନା କୌଣସି ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ପକ୍ଷପଦ ପକ୍ଷାବୟରେ ବ୍ୟାପନ ହୋଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଅବୈଧ ପକ୍ଷପଦ ଦୋଷ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଭାରତୀୟ ହିଂସାପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି ଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମପରାୟଣ ଅଟନ୍ତି ଆ। ତାପରେ ଅତଏବ କୌଣସି ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଂସାପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି ହାଇପେନ୍ ଦେଇ ଏ। ତାପରେ ତର୍କବଚନୀୟ ସ୍ଥିରାଙ୍କ କ'ଣ? ନା ସ୍ଥିରାଙ୍କର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ସ୍ଥିର ରହେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହେଁ। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ସର୍ବଦା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥିବା କ'ଣ ନା ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଥା ଆପାଦାନର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ନା ଆପାଦାନ ଲେଖିବ ତାପରେ ତ ଏମିତି ଆପାଦାନ ଚିହ୍ନ ତାପରେ ବିଯୋଜକ ଚିହ୍ନ ବିଯୋଜକ ଲେଖିବ ଏମିତି ଦେଇକି ତ ବିଯୋଜକ ଚିହ୍ନ ଏଇଟା ଥ ତାପରେ ତାପରେ କମା ଦେଇକି ବୈକଳ୍ପିକ ଲେଖିବ ତ ଏମିତି ଥ ଏଇଟା ବୈକଳ୍ପିକ ଚିହ୍ନ ତାପରେ ସଂଯୋଜକ ଚିହ୍ନ ହେଲା ତ ଥ ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ ତାପରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏମିତି କରିଦେବ ତରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ତ ତାପରେ ସମତୁଲ୍ୟତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତିନିଟା ସମାନ ଗାର ତ ଥ ସମତୁଲ୍ୟତା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତିର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନା ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି ବହୁ କାରଣତା ଜନିତ ଦୋଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ନିୟତ କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଅତଃ ପରଂ ତସ୍ମାଦ୍ ଅତଃ ଦୋଷ ଜାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତାପରେ ନିରସନ ନିୟମ କ'ଣ? ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଥାଏ ତାହା ଘଟଣାର କାରଣ ବା ଆଂଶିକ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବାଦ ଦେବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୁଏ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ବା କାରଣାଂଶ ଅଟେ। ତାପରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥାଏ ତେବେ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସୂତ୍ରରେ ସମ୍ବାଧନିତ। ତାପରେ ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତିର ଅସୁବିଧା ଏକ ପଏଣ୍ଟରେ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ବହୁ କାରଣ ଜନିତ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ତାର ନିଜର ବିଷୟ ବ୍ୟତିରେକ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଏ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖଣ୍ଡେ ବରଫ ଦେଖି ଯଦି ଜଣାଯାଏ ଯେ ବରଫଟି ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ଏଠାରେ ଚକ୍ଷୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶୀତଳତା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲା ତାହା ଜ୍ଞାନ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଟେ। ତାର ବିଷମ ବ୍ୟାପ୍ତି ସମସ୍ତ ଧୂମମାନ ବସ୍ତୁ ବହ୍ନିମାନ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବହ୍ନିମାନ ବସ୍ତୁ ଧୂମମାନ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହ୍ନି ଥିଲେ ବି ଧୂମ ନଥାଏ ଯଥା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁଲା ହିଟର ଓ ତପ୍ତ ଲୌହପିଣ୍ଡ ବହ୍ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧୂମଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଧୂମ ବହ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷମ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବହ୍ନିର ବ୍ୟାପ୍ତି ଧୂମ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟାପକ ତେଣୁ ବ୍ୟାପ୍ତିର ବ୍ୟାପ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ସମବିସ୍ତୃତିଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ତାହାକୁ ବିଷମ ବ୍ୟାପ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପକ୍ଷ ଧର୍ମତା କ'ଣ ନା ଯୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ପକ୍ଷ ଧର୍ମତା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧୂମ ଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ପର୍ବତ ହେଉଛି ପକ୍ଷ। ଏହାକୁ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଅପ୍ରଧାନ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁ ତାହାକୁ ହେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ପକ୍ଷଠାରେ ହେତୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ପକ୍ଷ ଧର୍ମତା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଗ ବିଭାଗ ଆସିଲା କ'ଣ ନା 3 ମାର୍କିଆ 7ଟା କରିବ ସେମିତି ଯଦି ସାଧ୍ୟ ପଦ ବିଧେୟ ହୁଏ ତେବେ ପକ୍ଷାବୟବ ସଦର୍ଥକ ହେବ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବ କ'ଣ ନା ଯଦି ସାଧ୍ୟ ପଦ ସାଧ୍ୟ ବୟରେ ବିଧେୟ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ବ୍ୟାପ୍ୟ କିମ୍ବା ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସାଧ୍ୟ ପଦ ସାଧ୍ୟ ବୟରେ ବ୍ୟାପ୍ୟ ହୋଇ ସାଧ୍ୟ ବୟବ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୁଏ ଏବଂ ପକ୍ଷାବୟବ ସଦର୍ଥକ ହୁଏ କାରଣ ଉଭୟ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧ୍ୟ ବୟବରେ ସାଧ୍ୟ ପଦ ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ହେଲେ ତାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବ୍ୟାପ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସାଧ୍ୟ ପଦ ବିଧେୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବିଧେୟ ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ହେଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସଦର୍ଥକ କାରଣ ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଧେୟ ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସଦର୍ଥକ ହେଲେ ହେତୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ସଦର୍ଥକ ହେବ ଅତଏବ ପକ୍ଷାବୟବ ସଦର୍ଥକ ହେବ। ତାପରେ ଶୃଙ୍ଗ
ଦ୍ୱୟାନ୍ତରଳା ପଳାୟମାନ ତାର ପୂର୍ବକ ଅସ୍ୱୀକୃତ ଭିତ୍ତିକ ଦୋଷ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଶୃଙ୍ଗ ଦ୍ୱୟାନ୍ତରଳା ପଳାୟନ ଦୁଇ ଶୃଙ୍ଗକ ଯୁକ୍ତି ସୂଚିତ ସଙ୍କଟରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ପକ୍ଷାବୟବ ବସ୍ତୁତଃ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦତ୍ତ କଳ୍ପଦ୍ୱୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ କଳ୍ପର ସମ୍ଭାବନା ଦର୍ଶାଇ ପାରିଲେ ତାହାକୁ ଶୃଙ୍ଗା ଦ୍ୱୟାନ୍ତରଳା ପଳାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଯଦି ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସମୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସେ ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉପହାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସମୟ ହେବା ପରେ ଆସେ ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ଦଣ୍ଡ ମତେ ଦିଅନ୍ତି। ହୁଏତ ମୁଁ ତାପରେ ଲେଖିବ ଏମିତି ତଳକୁ ଟିକେ ହୁଏତ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସମୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଥବା ତଳେ ଲେଖିବ ଅଥବା ପରେ ଆସେ ତାପରେ ଗାର ଦେଇଦବ ଅତଏବ ହୁଏତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ଉପହାସ କରନ୍ତି ଅଥବା ଶିକ୍ଷକ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ପୂର୍ବକ ଅସ୍ୱୀକୃତ ଭିତ୍ତିକ ଦୋଷ ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସାଧ୍ୟବୟବର ଅନୁଭବକୁ ପକ୍ଷାବୟବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାହାର ପୂର୍ବକକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ମାତ୍ର ଏହାର ବିପରୀତ ନିୟମ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଦେବ ଲେଖିବ ଯଦି କ ଖ ହୁଏ ତେବେ ଗ ଘ ହୁଏ ଗ ଘ ହୁଏ ନାହିଁ ତାପରେ ଅତଏବ କ ଖ ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ କ୍ରମେ ଯଦି ପକ୍ଷାବୟବର ପୂର୍ବକ ଅସ୍ୱୀକୃତ ହୁଏ ଓ ତାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅନୁଭବକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଲଙ୍ଘିତ ହୁଏ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପୂର୍ବକ ଅସ୍ୱୀକୃତ ଭିତ୍ତିକ ଦୋଷ କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଯଦି କ ଖ ହୁଏ ତେବେ ଗ ଘ ହୁଏ ଏଇଟା କ ଖ ହୁଏ ନାହିଁ ତାପରେ ଅତଏବ ଗ ଘ ହୁଏ ନାହିଁ ତାପରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ଆଲୋକ ଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତାପରେ ଅତଏବ ଆଲୋକ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ଦେଲା ନା ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଦୋଷ କ'ଣ ନା ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଦୋଷ ନା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ପଦ ସବୁବେଳେ ତିନୋଟି ଯେ ତ୍ରିପଦୀ ତିନୋଟି ତ ତିନୋଟି ପଦ ହେବା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର ଯଦି ଚାରି ଗୋଟି ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିକୁ ଆମେ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ତେବେ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଦୋଷ ଜାତି ମାନେ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଆମର ତିନୋଟି ପଦ ତ୍ରିପଦୀ ତିନୋଟି ଯଦି ତିନୋଟିକୁ ଆମେ ଚାରୋଟି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେଟା ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି ହବ କି ହବନି ତେଣୁ ଏଟା ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ତାକୁ ସେଇ ଦୋଷକୁ କୁହାହବ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଦୋଷ। ତା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଲେଖିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଲବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ତାପରେ ଗାର ଗୋଟେ ଟାଣିଦବ ଅତଏବ ଲବ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପ୍ତଦ୍ୱାୟୀ ତର୍କ ଦୋଷ ଆପ୍ତଦ୍ୱାୟୀ ତର୍କ ଦୋଷ ଏ ପ୍ରକାର ତର୍କ ଦୋଷ ଖୁବ୍ ଜନପ୍ରିୟ ଅଟେ ନିଜର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତିକୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉପସ୍ଥାପନ ନ କରି କଥା କଥାକେ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ କଥାକୁ ହେତୁବାକ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଆପ୍ତଦ୍ୱାୟୀ ତର୍କ ଦୋଷ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ମତକୁ ଆଖି ବୁଜି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କଣ ହବ ନା ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ କାରଣ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଉଭୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖିବ ତଳକୁ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଳବାୟୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହିତକର କାରଣ ପିତା କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ବିରୁଦ୍ଧ ଫଳନ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ବିରୁଦ୍ଧ ଫଳ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ତାପରେ କଣ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଘଟଣାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏହା ଲୌକିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଠାରୁ ପୃଥକ ଅଟେ। ବିରୁଦ୍ଧ ଫଳନ କଣ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଲେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧ ତର୍କ ବାକ୍ୟଟି ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ହେଲେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧଟି ସତ୍ୟ ହୁଏ। ଯଥା ପୁଷ୍ପ ଶ୍ୱେତ ଅଟେ ସତ୍ୟ ହେଲେ ପୁଷ୍ପ ଶ୍ୱେତ ନୁହେଁ ମିଥ୍ୟା ପୁଷ୍ପ ସତ୍ୟ ଅଟେ ତ ପୁଷ୍ପ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତାର ହଉଛି ଚିହ୍ନ ଏମିତି ତ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଭାବେ ଗଠନ କରେ ସତ୍ୟ ସାରଣୀଟା ଗଠନ କରିବ ଏମିତି ତ ଦେଇଦେବ ସତ୍ୟ ଏଇଟା ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା 1 0 0 ହେଲେ ଏଇଟା 1 ହବ ହେଲା। ତାପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କହିଲି ତାପରେ ଏଇଟା କାହିଁକି ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗୋଟିଏ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ନା ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର କହିବାର କିଛି ଦୃଢ କାରଣ ନାହିଁ ଜଣେ କେବଳ ଏହା କହିପାରିବ ଯେ ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଠାରୁ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଲୌକିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଣ ନା ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ବା ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଘଟଣାର କଣ ନା
ଘଟଣାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ କରିଥାଏ। ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ତଥ୍ୟ ବା ନିୟମାବଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସେ ନିଜର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେ ନିଜର ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ଘଟଣାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହାକୁ ଲୌକିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନା ରାହୁ ଗ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, କେତୁ ଗ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି। ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଘଟଣାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନର? ନା ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନୀ କେତେକ ନିୟମ ବା ପ୍ରମାଣ ଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାଟିର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ନ୍ୟାୟାନୁମାନର ପକ୍ଷ ଧର୍ମତା କ'ଣ? ଯୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ପକ୍ଷ ଧର୍ମତା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧୂମ ଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ପକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ପର୍ବତ ହେଉଛି ପକ୍ଷ। ଏହାକୁ ଆରିଷ୍ଟୋଟେଲ ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଅପ୍ରଧାନ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁ ତାହାକୁ ହେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ପକ୍ଷଟାରେ ହେତୁର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ପକ୍ଷ ଧର୍ମତା କୁହାଯାଏ। ତାର କର୍ମଯୋଗ କ'ଣ? କର୍ମଯୋଗ ତ କର୍ମଯୋଗ କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶ। ଏହା ଏକାଧାରରେ ଏକ ଜୀବନଶାସ୍ତ୍ର, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର। ଗୀତାର 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କର୍ମଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଜୀବନ କର୍ମମୟ। ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି କର୍ମ ନାହିଁ। କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନ। କେବଳ ମୃତ୍ୟୁର ହିଁ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିବା ମାନବ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିର୍ବିକଳ୍ପିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସବିକଳ୍ପିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ? କଳ୍ପକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛି ନିର୍ବିକଳ୍ପକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଜୟନ୍ତ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସାମାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟତ୍ୱ, ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ଗୃହୀତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଏହା ନାମ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଗଙ୍ଗେଶ ନିର୍ବିକଳ୍ପକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକୁ ନାମ, ଜାତି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଜନାରହିତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଥିବା ନିଷ୍ଠିକାରକ ଜ୍ଞାନ କହିଛନ୍ତି। ବୈୟାକରଣ ଦର୍ଶନରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପକ ଜ୍ଞାନର ସତ୍ତା ସ୍ୱୀକୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସବିକଳ୍ପକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାମ, ଜାତି ଓ ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସବିକଳ୍ପକ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରକାରତା ବା ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ତାହା ସବିକଳ୍ପକ ଅଟେ। ସବିକଳ୍ପକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ବସ୍ତୁର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ସବିକଳ୍ପକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3ଟି କରିବ। ସାମଷ୍ଟ୍ରେସର ଅସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ, ମିଶ୍ର ବୈକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ତାର ବୈଧତା ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର, କାରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ତର୍କଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦାହରଣ ସହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ମିଲ୍‌ଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତ ପିଲାମାନେ ତମର ଏତିକି ଥିଲା କ'ଣ 80 ମାର୍କର ମାରାଥନ୍ ଲଜିକ୍ର ବୁଝିପାରୁଥିବ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲ ନେଇ ଆସିଲି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।